رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، کنز التعلیم و تدریس کے تمام دیکھنے والے، عربی گرامر کے اسباق میں آج دوسرا سبق۔ پہلے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہمارے پاس اگر وزن اور موزون دونوں موجود ہوں تو ان کو آمنے سامنے رکھ کے حروف اصلیہ کس طرح پہچانیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے وہ پڑھا۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر ہمیں کسی موزون کے حروف اصلیہ کا علم ہو جائے، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کے اندر حروف اصلیہ 3 یہ ہیں، تو پھر اس سے اگر ہم نے وزن تیار کرنا ہو تو وزن کس طریقے سے تیار کیا جائے گا۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ موزون موجود ہے، اس کے حروف اصلیہ معلوم ہیں، اس کا وزن کیسے بنانا ہے۔ تو دیکھیے ہمارے پاس نمبر 1 موزون موجود ہے، داربن، یہ موزون ہے، اور حروف اصلیہ ہمیں معلوم ہے کہ 3 ہیں، ضاد، را اور با۔ یہ حروف اصلیہ ہمیں پہلے سے معلوم ہیں، اور اب ہم بنانا چاہتے ہیں اس کا وزن۔ تو وزن بنانے کا، جب موزون موجود ہو، حروف اصلیہ معلوم ہو، تو اس سے وزن تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ موزون کو کھول لیں۔ داربن کو کھولا، ضاد، الف، را اور با۔ جو ادھر زبریں زیریں ہیں وہ ہم نے لگائیں۔ ضاد کے اوپر زبر تھی، لگائی، الف ساکن تھا، را کے نیچے کسرہ تھا، با کے اوپر ضمہ تھا۔ اسی طرح لائن لگائیں جس طرح ہم نے حروف اصلیہ پہچانے تھے۔ سب سے پہلے جو حروف اصلیہ ہیں اس موزون میں ان کو ڈھونڈیں۔ ضاد یہ آیا ہوا ہے، را یہ ہے، اور با یہ ہے۔ بالترتیب ان تینوں حروف کے سامنے سب سے پہلے حرف اصلی کے سامنے فا لکھیں، دوسرے کے سامنے عین لکھیں، اور تیسرے کے سامنے لام لکھیں۔ یہ سب سے پہلا تھا، یہاں پر موجود ہے، ہم نے فا لکھا۔ پھر دوسرا را ہے، یہ موجود ہے، ہم نے عین لکھا۔ تیسرا با ہے، یہ موجود ہے، ہم نے لام لکھا۔ سب سے پہلے حروف اصلیہ جو ہیں ان کے سامنے ہم نے فا، عین اور لام لکھا۔ اس کے بعد اب موزون میں دیکھیں گے کہ کون سے حروف ایسے ہیں جو وزن میں جگہ خالی ہے۔ تو ہمیں یہ الف نظر آ رہا ہے کہ موزون میں موجود ہے، وزن میں یہ جگہ خالی ہے۔ تو پھر ایسے حروف جو فا، عین اور لام کے علاوہ بچ جائیں، اس کو ایز اٹ از وزن کے اندر بھی لے آتے ہیں۔ تو یہ الف تھا، اس کو الف کو یہاں لے آئے۔ اب ہمارے پاس وزن کے اندر حروف مکمل ہو گئے، 1 2 3 4 یہاں تھے، 1 2 3 4 یہاں آ گئے۔ اگلے مرحلے پر جو حرکتیں موزون میں ہیں اس کو آگے کنورٹ کر دیں۔ ضاد کے اوپر زبر تھی، وہ ہم فا پر لے آئے۔ الف ساکن تھا، رہنے دیا۔ را کے نیچے کسرہ تھا، وہ عین کے نیچے لے آئے۔ با کے اوپر پیش تھی، اس پر بھی دے دیا۔ پہلے مرحلے پر کیا؟ موزون کو کھولا، اس کے سامنے جو حروف اصلیہ تھے، پہلے کے سامنے فا، دوسرے کے آگے عین، تیسرے کے آگے لام لکھا۔ پھر اگلے مرحلے میں کیا کیا؟ جو حرف باقی رہ گئے تھے موزون میں سے اٹھا کر اسی طرح وزن میں لگا دی۔ پھر موزون کی ساری حرکتیں آگے منتقل کر دی۔ اب اس کو جمع کر دیں گے۔ اس کو بھی جمع کیا، ضاربن، ہم کہیں گے بر وزن۔ اس کو بھی جوڑیں، یہ بن گیا فاعلن۔ تو یہ داربن کا وزن ہم نے بنا لیا۔ کب کہ ہم نے داربن کا وزن بنانا تھا جبکہ اس کے حروف اصلیہ ہمیں معلوم تھے۔ وہ حروف اصلیہ کون سے معلوم تھے؟ ضاد، را اور با۔ تو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے کیا کیا؟ اس کے حروف اصلیہ کے مطابق ہم نے اس کا وزن نکال لیا۔ 1 2 مثالیں اگر آپ اور غور کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ موزون موجود ہو اور حروف اصلیہ معلوم ہوں تو ان کے ذریعے وزن کیسے تیار کیا جائے گا۔ ایک اور لفظ دیکھیے، ہمارے پاس
ये एक लफ्ज़ है, यख्तालिफूना, इसका हमने वज़न बनाना है। हमें हुरूफ असलिया मालूम होने चाहिए, खा लाम फ़ा। मौजून मौजूद है, हुरूफ असलिया का हमें पता चल गया, कहीं से भी पता चल गया कि इसके हुरूफ असलिया क्या हैं, या आस्ता आस्ता आप सीख जाएंगे कि हुरूफ असलिया कैसे मालूम होते हैं। लेकिन अगर हमें हुरूफ असलिया मालूम हो तो उसके ज़रिए हमने वज़न कैसे तैयार करना है, आज वो सीख रहे हैं। तो क्या तरीका है, मौजून को पहला काम क्या है, मौजून को खोल लेना है। तो हम मौजून को खोलते हैं, सबसे पहले या है, फिर खा है, फिर ता है, फिर लाम, फिर फ़ा, फिर वाव और फिर नून। इसके आगे लाइनें लगाएं। अब क्या करना है, जो हुरूफ असलिया हैं इसमें से ढूंढें। खा ये है, लाम ये है, फ़ा ये है। तो बितरतीब इन हुरूफ के सामने फ़ा ऐन और लाम लिखना है। पहला खा है, हमें ये मिला, इसके सामने फ़ा लिख दिया। दूसरा लाम है, ये इसके सामने लाम लिख दिया। और तीसरा फ़ा है, ये फ़ा इसके सामने, सॉरी ये दूसरा है, लाम है, इसके सामने ऐन लिख दिया। पहले फ़ा लिखना फिर ऐन, और तीसरे के आगे लाम। ये फ़ा है, इसके आगे हमने लाम लिख दिया, फ़ा ऐन लाम। ये हुरूफ हमने असलिया के सामने फ़ा ऐन लाम लिख दिए। अगला मरहला क्या है कि जो हुरूफ खाली रह गए, जगह खाली बच गई, वो मौजून के अंदर जितने हुरूफ मौजूद हैं एज़ इट इज़ आगे ले आने हैं। या तो है या आ गई, ता है ता आ गई, वाव है वाव आ गया, नून है नून आ गया। ये वज़न मुकम्मल हो चुके हैं। अब हरकतें लगाने का काम है। या पर ज़बर थी, खा साकिन थी, ता पर ज़बर थी, लाम के नीचे ज़ेर थी, फ़ा के ऊपर पेश थी, वाव साकिन था, नून के ऊपर ज़बर थी। ये देख लीजिए। तो या पर ज़बर थी, यहाँ वो ज़बर इधर आ गई। खा साकिन थी, ये फ़ा साकिन हो गया। ता पर ज़बर थी, ता पर ज़बर आ गई। लाम के नीचे कसरा था, ऐन के नीचे कसरा आ गया। वाव के ऊपर, फ़ा के ऊपर ज़म्मा था, लाम के ऊपर ज़म्मा आ गया। वाव साकिन थी, वाव साकिन हो गई। नून पर ज़बर थी, ज़बर आ गई। यख्तालिफूना, अब इसको निकाल लें। हम कहेंगे यख्तालिफूना, अब इसको जोड़ लेंगे यफ्ताइलूना। हम कहेंगे बर वज़न यफ्ताइलूना। आसान है। दो तरीके आगे। एक पिछले सबक में जो हमने सीखा कि हमारे पास वज़न और मौजून पहले से दोनों मौजूद हों तो हुरूफ असली कैसे पहचानेंगे। और अब क्या है कि हमारे पास मौजून मौजूद हो और हुरूफ असलिया मालूम हो तो उसका वज़न किस तरह बनाएंगे। दो मिसालें मैंने आपको दे दी हैं, इसके बाद आप बेशुमार मिसालें लें। मसलन मैं आपको एक लफ्ज़ बताता हूँ, नस्तनसिरु, ये है नस्तनसिरु। इसके हुरूफ असलिया मैं आपको बता देता हूँ, नून स्वाद रा। इसका वज़न मालूम करना है तो कैसे करेंगे, नस्तनसिरु को खोल लेंगे और नून स्वाद और रा, इसके जो हुरूफ हैं, नून के सामने हम लिख देंगे फ़ा, ऐन के स्वाद के सामने लिख देंगे हम ऐन, और रा के सामने लिख देंगे लाम। बाकी जितने हुरूफ हैं उनको हम यहाँ पर एज़ इट इज़ आगे ले आएंगे। लेकिन इसमें ये ख्याल रखिएगा कि इस मिसाल के अंदर ये पहला नून जो है इसको भी शामिल नहीं करेंगे। ये पढ़ते हुए जब आगे हम मुज़ारे के गिरदाने पढ़ेंगे ये बात वहाँ समझ आ जाएगी। इसमें यहाँ से हमने शुरू, ये नून जो है ना वज़न के अंदर इसको लेना है। ये वज़न करने का, मौजून से वज़न तैयार करने का तरीका है। मैं आपको चंद एक मिसालें और भी देता हूँ जिसके ज़रिए आप आसानी से ये सारी बात समझ सकेंगे कि हुरूफ असलिया जब मालूम हों तो वज़न किस तरह तैयार किया जाता है। हुरूफ असलिया आपके पास मौजूद हैं और आप वज़न करना चाहता है मदरूबुन। हुरूफ असलिया क्या हैं, द्वाद रा
रा बा। आप वज़न करना चाहते हैं अफ्ताहु, आपके पास हरूफ असलिया हैं फा ता हा। आप वज़न करना चाहते हैं मशारिबु, हरूफ असलिया हैं शीन रा बा। आप देखें तब आजमाई करें, आपको पता चल जाएगा, आसान होगा। हरूफ असलिया मालूम है, मौजून को खोलें, लाइनें लगाएं। सबसे पहले हरूफ असलिया जो है उनके सामने फ़ा ऐन और लाम लगा दें, बाकी जो हरूफ बचे हों उनके सामने एज़ इट इज़ वही हरूफ लगाएं। जो हरकतें मौजून में हैं वो वज़न पर शिफ्ट करें और फिर जमा कर दें, या आपका वज़न तैयार हो जाएगा। तो मुश्किल नहीं है। तो ये दो चीज़ें प्रैक्टिस में अच्छी तरह करें। अगर हमें मौजून और वज़न मालूम हो तो उसमें से हरूफ असलिया कैसे पहचानेंगे, और अगर हमें मौजून मालूम है और हरूफ असलिया मालूम है तो फिर उसका वज़न कैसे तैयार करेंगे। आज के सबक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू लेकर अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।